Kranti TV presents. ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਸੰਘ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਸੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਲਾਚੌਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਸੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜੋ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ। ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਥੀਓ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਜਯੰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੁਸਤਕ ਧੰਮ ਸ਼ਰਨਮ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਸੰਘ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਔਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ। 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ,
अगर सही कहाँ तो 45 साल का मेरे जीवन का संघर्ष अज इस पड़ाव 'च पहुँच गया है। और मैं थोनों ये सूचना देनी चाहूँगा कि भारत के इतिहास 'च अज का दिन 22 मई इतिहास का एक विशेष पन्ना दर्ज हो गया है। तुसी देखोगे कि समाज बदलता किमें है, असी किमें बदलते हाँ, देश किमें बदलता है। जे तुसी ये कहो कि असी सिर्फ सम्मेलन मेला मनाउण वास्ते आए हाँ तो असी गलती कर रहे होवांगे। असी समाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हाँ। असी जाति सिस्टम के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। असी ऊंच नीच के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक युद्ध लड़ रहे हैं। कोई आदमी ये मत सोचे कि अज का सम्मेलन जिस तरह आम सम्मेलन होंगे है ये उस तरह का सम्मेलन है। तो मैं थोनों ये कहना चाहता हाँ कि जिहड़ी लड़ाई भगवान बुद्ध तो शुरू होंदी है वो अज 22 मई तक भी जारी है, क्योंकि असी आज़ाद अजे तक आज़ाद नहीं हुए हाँ। साडी आज़ादी जे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दे साडे ते कीते हुए उपकारां नूं लईए अज मैं बोल सकता हाँ, तुसीं सुन सकते हो, असी कुर्सियां ते बैठ सकते हाँ, कारां ते चढ़ सकते हाँ, असी कोठियां कारां बंगले लै सकते हाँ। ये साडी आज़ादी मुकम्मल हुंदी है। असी वोट पा सकते हाँ, क्लर्क बन सकते हाँ, IAS बन सकते हाँ, IPS बन सकते हाँ, MLA MP ते मंत्री बन सकते हाँ। साडी आज़ादी इत्थों तक पहुँच गई है। पर जितों तक इस देश के बहुजन की आज़ादी का मसला है असी अज तक भी किसी के बराबर नहीं हुए हाँ। साडा मसला बराबर होने का है। इस देश के जातिवाद ने, इस देश के ब्राह्मणवाद ने, इस देश की वर्ण व्यवस्था ने 3000 साल पहला जिस थां ते लिया के सानू सुटिया अजे भी असी उत्थे दे उत्ते खड़ोते हैं। साडियां कोठियां, साडियां कारां, साडे बंगले, साडियां वड्डियां वड्डियां सहूलतां, ये पगड़ियां, ये चंगे सूट, ये चंगियां टाइयां और चंगे घर, चंगे पहरावे साडी बराबरी नहीं मिथदे। बराबरी होर चीज़ है, जिंदगी दियां सहूलतां होर चीज़ है। तो मैं थोनों ये कहना चाहूँगा, मैं सिर्फ 10 मिनट बोलना है, मैं 10 मिनट च कोई गल कहनी चाहता हाँ कि असी बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हाँ और ये लड़ाई असी जितनी है। अज नहीं तो कल जितांगे, असी नहीं जितांगे तो साडे बच्चे जितणगे। और ये लड़ाई जिते बिना असी इंसानां शामिल नहीं हुंदे। जब तक असी आदमी के बराबर नहीं हाँ, असी इंसान नहीं बनते तो साडी हालत पशुओं वर्गी है। तो मित्रों, अज का इस सम्मेलन उस आज़ादी की लड़ाई है जिहड़ा मनुख नूं बराबर करता है। और जब तक बराबरी नहीं है इस समाजिक परिवर्तन की लड़ाई जारी रहनी है। मैं ये संदेश देना चाहता हाँ। मेरा दूसरा संदेश ये है कि कुंभ के मेले ते 10 करोड़ लोग पहुँचते हैं। गंगा के सड़े तरक्के पानियां च नहाउण वास्ते 10 करोड़ लोग पहुँचते हैं। कभी आनंदपुर साहब मेला हुंदा है तो करोड़ करोड़ लोग पहुँचते हैं। कभी दरबार साहब च मेला हुंदा है तो करोड़ों लोग पहुँचते हैं। और कदे मक्का मदीना दे विच जदों मनुख जाते हैं पूरी दुनिया के अरबां लोग उत्थे हुंदे है। मित्रों, मेरे सामने तुसीं 500-600 आदमी बैठे हो। मैं तुहानूं बेनती करना चाहता हाँ
ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਅਗਰ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਮੈਂਟੋ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਈ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿਹੜੇ 3000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ, ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਅਪਮਾਨ ਸਹਿ ਰਹੇ। ਦੁਰਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇੰਨੀ ਦੁਰਗਤੀ, ਇੰਨਾ ਅਪਮਾਨ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਕੋਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਕੂਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਲਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ 5-5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, 10-10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, 15-15 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਠਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜੇ 15 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਮਲੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਬਾਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਪ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿੱਤਰੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਪਮਾਨਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ, ਪੂਰੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਖਿਆਂ ਹੇਠ ਬਿਠਾਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਸੀ ਹੇਠ ਬਿਠਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਕ ਬੁਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ ਜੋ ਚਿੰਤਨ ਸੰਘ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ ਜੋ ਮਾਲਵਾ ਬਿਲਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਿੰਤਨ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਸੰਘ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ,
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ, ਆਓ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਭੇਡ ਚਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੇ ਆ, ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਝੰਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਕੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਪਰੋਸਤਾ ਕਿ ਆਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਅਤੇ ਆਹ ਚੈਨਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਚਿੰਤਨ ਵਾਲੇ ਕਵੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੀਚ ਬਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੀਚ ਬਣੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਤਬੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਚਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਰੂਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਾਥੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਜਾ ਰੂਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨਾਵਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਮ ਹੈ, ਕਲਮ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਹਿਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਚਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਕਰੂੰਬਲ ਫੁੱਟ ਪਈ ਝੱਖੜ ਦੇ ਝੰਬੇ ਰੁੱਖ ਤੇ,
ਵਹਿਮ ਸੀ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿੱਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 250 ਚੈਨਲ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਾ, ਨੈੱਟ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਾ ਕਿ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੋ ਚਿੰਤਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਮੰਗੂਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਮੰਗੂਵਾਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ, ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੋਂ ਰਜਾ ਲਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਖਾਸ ਦਿਨ, ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਉਸ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਦੀਕਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਜਾਤੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਾਤੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਕਹਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜੱਟ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਲੋਕ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਾਸ ਦਿਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। मेरे बहुत सत्कारयोग प्रोफेसर गुरनाम सिंह मुक्तसर जी, मेरे सीनियर साथियों, दूर नेड़े तो पहुँचे हुए चेतन मनुखो, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा। ये क्रांतियाँ संसार पद्धर ते जो आईयां, भारत अंदर भी आईयां, ये क्रांतियां करना चेतन मनुखों का काम है। और चेतना ज्ञान तो उपजदी है।
ਔਰ ਗਿਆਨ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਗਿਆਨ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਪਜੇਗਾ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਪਜੇਗਾ ਤਾਂ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਚੇतना नहीं आएगी तो तब्दीली नहीं आएगी, इनकलाब नहीं आएगा। अज तक जो साथों भुल्लां होईयां, मेरे समाज तो भुल्लां होईयां कि उन्होंने अपने महान बजुर्गों का इतिहास नहीं पढ़िया, किन्ना हालातां च, किन्ना हालतां च मैं मेरे सिख समाज नूं भी कहना हुन्ना कि पिछले 10 साल गुजरे 10 साल हालात इन्ने माड़े होए, जान की हानि, माल की हानि, इज्जत रुल गई। एक बाबा साहब होए, थोड़े वास्ते सिर कसे होणगे, थोड़े वास्ते मुन्ने कोने होणगे। उस शख्स ने, उस महामानव ने ना जानी नुकसान होने दिता, ना माली नुकसान होने दिता, ना इज्जत रुलन दित्तियां। प्राप्ति सामने है। संविधान लिखिया, जिन्हां लोकां नूं आज़ादी नहीं सी सड़कां ते तुरन दी, उच्च जातियां दे महल्लियां च जाण दी, वो ना सिर्फ पंजाब च, ना सिर्फ भारत च, विश्व के किसी भी मुल्क च जा सकते हैं। बाबा साहब करके विद्या आई, बाबा साहब करके चेतना आई, बाबा साहब करके चेतन लोगों ने महसूस किया कि बहुत वड्डा फर्ज, बहुत वड्डी जिम्मेवारी बाबा साहब साडे वास्ते छड्ड गए आ, साडे मोढियां ते। सानू इसनूं पूरा करना है। और ये पूरा करने वास्ते साथियों सानू पढ़ना होएगा, सानू जानना होएगा बाबा साहब बारे, ज्योतिबा फूले बारे, शाहू छत्रपति बारे। साडा बहुत बड़ा महान इतिहास है। साडी नलैकी रही कि कोई लहर उठी या वो पंजाब तक सीमित होकर रहेगी या महाराष्ट्र तक सीमित होकर रहेगी या कुछ जातियां दे तक सीमित होकर रही। बहुत बड़ा इनकलाब हो जाना सी अगर मेरे जट समाज का स्वार्थी बंदा गुरु गोबिंद सिंह जी ब्राह्मण के खिलाफ एक उस बगावत नूं समझ लैंदा, महसूस करता कि जिसने साथों सारे अधिकार खोए सी, जातां च वंड के भाईचारक सांझ तोड़ दित्ती सी, और इसे भाईचारक सांझ नूं, इसे भरप्पे नूं, इसे ऊच नीच नूं खत्म करने वास्ते खंडे बाटे का अमृत छकाया गया सी। और मैनू भी निराशता हुई, अमृत छकन तो बाद होर भी निराशता हुई। अज कुदरत ने चाहा, मेरा मन बन गया, अज मैं बुद्ध हो जाऊंगा। और साथियों मैं अपने समाज नाल ये वादा करदा
ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਨਵ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਾਤੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਜੱਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਾਮਾਨਵ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਵਾਂ ਬੁੱਧਾ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜੋ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਝਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਿੰਤਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਸਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਥੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਜਯੰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਤਕਰੀਬਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਖਾ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਧੀਆ ਹਾਲ 'ਚ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਵਧੀਆ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ 50 ਸਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੀਤ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੇਡਰ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਸ਼ਰਥ ਮਾਝੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਆ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਪਤਨੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਆ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਮਰ ਗਈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈਣ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾ ਮਰੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਲਾ ਥੋੜੀ ਛੈਣੀ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ
ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਰੂਪ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਲੀ ਆ, ਕਿ ਪਹਾੜ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਰੂਪੀ ਪਹਾੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਜੀਂਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦਿਨ ਦੇ 2:30 ਵਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਚੈਨ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੈਨ, ਹਰ ਵਕਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਿਆ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਮੋ ਬੁੱਧ। ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਥੀ ਮੋਮੈਂਟੋ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੰਚ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਏ। ਆਜੋ। ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਬਾਜਾਖਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਹਾਂਜੀ, ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੋਹਣ ਸਹਿਜਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਸਾਡੀ 5 ਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂ ਮਜ਼ਾਰਾ, ਦੂਸਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਮੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਮਾਈਆਂ, ਨੇਕ ਕਮਾਈਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਹੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ, ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਬੰਮੀਹਾ ਭਾਈ ਪੇਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਲੰਡਰ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਥੀ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ ਕਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮੋਮੈਂਟੋ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਅਗਲੇ ਲੋਹੀ ਪੇਂਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਬਖੂਆ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੰਗੂਵਾਲ, ਯੂਨਸ ਪੱਟੀ, ਮਾਂਗੇ ਰਾਮ ਸਮਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਲੋਹੀ ਮਿੰਟੋ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਲੋਹੀ ਵਾਸਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਬਖੂਆ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਗਏ। ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ
ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਆਹ ਸਰ। ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੀ ਉਹ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ ਡਾਕਟਰ ਸੰਤੋਖ ਲਾਲ ਵਿਰਦੀ ਜੀ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਰਿਬਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਦਿਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਜੀ ਨੇ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਪੰਛੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਗੀਤ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਪੰਛੀ। ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਕੱਤਰ ਮੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਵੀਰੋ, ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਤੁੰਬੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 1-2 ਗੀਤ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ, ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਬੋਲਣਾ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੂਟੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ, ਕਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਬਦਲ ਗਿਆ ਤਕਦੀਰਾਂ ਸਖੀਓ, ਉਹ ਭੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮਹੂ ਸੋਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਸੀ ਬਣ ਕੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਨੂਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਰੇਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਬਦਲ ਗਿਆ ਤਕਦੀਰਾਂ ਸਖੀਓ, ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆ ਅਣਖ ਦਾ ਤੂੰ ਦਾਨੀ, ਅਣਖਾਂ ਵਾਲਿਆ ਅਣਖ ਦਾ ਤੂੰ ਦਾਨੀ, ਜੀਣਾ ਅਣਖ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਆ ਦਲਿਤ ਕੌਮ ਦੇ ਝੂਮਦਾ ਅੱਜ ਵਿਹੜੇ, ਬੂਟਾ ਭੀਮ ਜੀ ਅਣਖ ਦਾ ਲਾ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਪੱਟੀ ਆਖਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ,
ਜਿਹੜਾ ਭੀਮ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਭ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਦਲ ਗਿਆ ਤਕਦੀਰਾਂ। बदल गया तकदीरा नी सखियो, बदल गया तकदीरा नी सखियो, बदल गया तकदीरा नी सखियो। ओ भीमा दा जाया नी मौसमी विच रब सी बन के जो एक मसीहा आया नी, बदल गया तकदीरा नी सखियो। ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਫਰਤ ਨੀਚ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਫਰਤ ਨੀਚ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਨੀਚ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਨੀਚ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਦੇ ਸੀ। ਗਿੱਦੜਾਂ ਵਰਗੀ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਵਰਗੀ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ ਨੀ, ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤਕਦੀਰਾਂ ਨੀ ਸਖੀਓ। ਉਹ ਭੀਮਾ ਦਾ ਜਾਇਆ ਨੀ ਮੌਸੋਣੀ ਬੱਚੇ ਰੱਬ ਸੀ ਬਣ ਕੇ। लिखण दा हक नहीं सी ना खुआ ते जाने दा, पढ़ लिखण दा हक नहीं सी ना खुआ ते जाने दा। उच्चा दे कर हक सी सानू झूठा मुठा खाने दा, उच्चा दे कर हक सी सानू झूठा मुठा खाने दा। शेर ते बकरी नूं आ देखो, शेर ते बकरी नूं आ देखो, पानी क घाट पलाया नी, ओ बदल गया तकदीरां नी सखियो। ओ भीमा दा जाया नी मौसोनी बच्चे रब सी बन के। नारी नूं जद जुत्ती पैर दी समझ के जदों हटाउंदे सी, नारी नूं जद जुत्ती पैर दी समझ के जदों हटाउंदे सी। ओ मर जांदा जे पति किसे दा पत्नी नाल चलाउंदे सी, मर जांदा जे पति किसे दा पत्नी नाल चलाउंदे सी। उस नारी नूं देख लओ, उस नारी नूं देख लओ अज सिर दा ताज बनाया नी। ओ बदल गया तकदीरां नी सखियो। ओ भीमा दा जाया नी मौसोनी बच्चे रब सी बन के। हर थां मिली बराबरता ओ सानू मंदरां अते मसीतां विच, हर थां मिली बराबरता सानू मंदरां अते मसीतां विच। अज तू बापन शहीदा आखे हर किस्म दियां रीतां विच, अज तू बापन शहीदा आखे हर किस्म दियां रीतां विच। भीम राओ जी दे सिर ते सेरा, ओ भीम राओ जी दे सिर ते सेरा किसने आन सजाया नी। ओ बदल गया तकदीरां नी सखियो। ओ भीमा दा जाया नी मौसोनी बच्चे रब सी बन के। ओ मौसोनी बच्चे रब सी बन के, मौसोनी बच्चे रब सी बन के। मौसोनी बच्चे रब सी बन के जो एक मसीहा आया नहीं बदल गया तकदीरां सखियो। ओ भीमा दा जाया नहीं साडी तकदीर बदलने वाला बाबा साहब भीम राओ अम्बेडकर है। तो मैं पहले भी दस्सिया होर कोई किसी गांधीवाद ने साडी तकदीर नहीं बदली। किस्सा बाबा साहब डॉक्टर भीम राओ अम्बेडकर जी ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਪੂਰੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ
ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਮ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਾ ਬੂਲਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵੰਤ ਜੋਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਛੰਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ, ਜੜ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਅਸਲੀ ਪਛਾਣ ਕੇ, ਪਿੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਠਾਣ ਕੇ, ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਲਾਉਣਾ ਬੇਲੀਓ, ਐਸੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਬੇਲੀਓ। ਜਿਹਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਰੋੜਿਆ, ਵੰਡ ਵਾਰਨਾ ਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੋੜਿਆ, ਮੂੰਹ ਹੈ ਸਾਂਝ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ, ਐਸਾ ਗਾਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣਾ ਬੇਲੀਓ, ਐਸੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਬੇਲੀਓ, ਐਸੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਬੇਲੀਓ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ, ਜੜ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਅਸਲੀ ਪਛਾਣ ਕੇ, ਪਿੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਠਾਣ ਕੇ, ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਲਾਉਣਾ ਬੇਲੀਓ, ਐਸੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਬੇਲੀਓ। ਜਿਹਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਰੋੜਿਆ, ਵੰਡ ਵਾਰਨਾ ਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੋੜਿਆ, ਮੂੰਹ ਹੈ ਸਾਂਝ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ, ਐਸਾ ਗਾਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣਾ ਬੇਲੀਓ, ਐਸੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਬੇਲੀਓ, ਐਸੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਬੇਲੀਓ। ਜਿਹਦੇ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਖੋਲ ਕੇ, ਰੱਖੋ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮਧੋਲ ਕੇ, ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਤਮਾਰੋ ਟੋਲ ਟੋਲ ਕੇ, ਮੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਬੇਲੀਓ, ਐਸੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਬੇਲੀਓ। ਇਹ ਸੂਦਰ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਢੋਲ ਨਾਰੀ ਹੈ, ਕੁੱਟ ਖਾਵਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉਪਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾਉਣਾ ਬੇਲੀਓ, ਐਸੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਬੇਲੀਓ, ਐਸੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਬੇਲੀਓ। ਯੱਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਜੂੜਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬੇਲੀਓ, ਐਸੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਬੇਲੀਓ। ਭਾਂਡੇ ਚੱਜ ਦੇ ਚ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਖਾਣ ਨਹੀਂ, ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਦੇਣਾ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ, ਪਾਉਣ ਦੇਣਾ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਘੇਰਣਾ ਸਦਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਬੇਲੀਓ, ਐਸੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਬੇਲੀਓ, ਐਸੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਬੇਲੀਓ। ਸਾਡੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਰਖਾਉਂਦੇ ਬੋਰੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਬੋਰੇ ਕਾਮ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦਾਮ ਨੇ, ਆਸ ਭਲੇ ਦੀ ਹੈ ਵਕਤ ਗਵਾਉਣਾ ਬੇਲੀਓ, ਐਸੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਬੇਲੀਓ। ਕੰਮ ਧਰਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ ਖੋਜਣਾ, ਦੁੱਖਦਾਰ ਦਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ, ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤਾਈਂ
ਹੀ ਜੂਝਣਾ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਵੇਲੀਓ ਐਸੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਵੇਲੀਓ ਐਸੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਵੇਲੀਓ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਛਾਣਤਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਣਦਾ ਸੋਮਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਤਰਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬਹਿਮਾ ਪਰਮਾ ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਵੇਲੀਓ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਵੇਲੀਓ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਵੇਲੀਓ ਦਾਸ ਪਾਦੇ ਤੇ ਕਤੇ ਵਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨੀ ਲਾਕੇ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਕੇ ਲੁੱਟ ਪਾਉਂਦਾ ਨੀ ਕੰਡ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨੀ ਕਹੇ ਦੀਪ ਬਣ ਦੇ ਰਾਹ ਭਜਾਉਣਾ ਵੇਲੀਓ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ